Okay, in the last lecture, we have discussed about product of some examples whichever I have given for the homework. I think आता KMAP मध्ये तुम्हाला काही query नसावी. Any query? Any query for the KMAP examples? No, ma'am. No, ma'am. No, Okay. ma'am. Okay, no problem. Rohini, Chutta. Yes, Rohini, ma'am. yesterday you were absent? हा मॅम चार्ज नव्हता मोबाईल. बरं ठीक आहे. Okay, don't miss the classes. Okay. ओके हा. Today we are going to discuss one point with respect to the KMAP only. That I think everyone has remembered, that is a don't care condition with respect to the KMAP. Okay, what do you mean by don't care? Don't care, as its name implies, it depends on the situation I am going to consider. For example, teachers are saying please do study, start studying, notes लिहून घ्या, अभ्यास करा. It depending on the students. Okay, what kind of student? Sincere student आहे, कसा student आहे? There, some are taking it very seriously, some are taking averagely, some are taking ignoring mode. Okay, depending on that situation or on the student, how to consider that whatever the faculty or the whatever the teacher is saying, that is nothing but a don't care. Then we are going to apply this don't care condition for the KMAP. Okay, in a KMAP we are going to use a logical function. Logical function, it is with respect to the input and the output. Input माहित असते, output माहित असते. We are going to build it using the logical gates. Okay, लॉजिकल गेट्सने आपण काय करत असतो, ते बिल्ड करत असतो. देन काय होतं ह्याच्या वेळेस, जेव्हा आपण एखादं लॉजिकल फंक्शन घेतो, देन if a designer wants to design something, then there is a flexibility for that designer to consider that particular input as a 0 and 1. Okay, जर आपलं KMAPचं हे काय आहे, what is the objective of our KMAP? To minimize the logical function. Then if some inputs are there in terms of SOP and the POS, if I will consider that combination, instead of pair I will go for a chord. Okay, pair मध्ये एक व्हेरिएबल कॅन्सल होतो, chord मध्ये दोन व्हेरिएबल कॅन्सल होतं. देन ते नाही कन्सिडर करता तर पेअर होते, ते डोंट केअर कंडिशन कन्सिडर केली तर कॉर्ड होतं. सो व्हॉट आय विल डू, I will prefer the chord and I will consider that don't care condition also. Then it is up to the designer only whether you want to consider that condition or not. ती consider करायची का नाही करायची, it's up to that designer only. Okay, then we are going to solve some examples with respect to the don't care condition. Same KMAP we are going to use only. आतापर्यंत काय होत होतं, if I will consider the SOP form, they are going to provide you the summation terms. आता don't care च्या पण टर्म्स तुम्हाला दिलेल्या असणार. Don't care, that condition is denoted by X, capital X न डिनोट करतात ते. is denoted by the capital X. SOP मध्ये whichever the terms are present, we are going to consider it by the 1. Whichever terms are absent, that we are going to consider it by the 0, as usual in a POS. 0 लिहितो आपण. Okay, then here it is. ऍडिशन काय असणार आहे, फक्त डोंट केअरचे एक्स्ट्रा कंडिशन्स दिलेले असणार आहेत तुम्हाला, ह्याच्यापेक्षा वेगळं काही नाही. रूल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर ऑल is same for the KMAP. Okay, then I'll share the whiteboard. Just a minute. Okay, whiteboard is visible. Whiteboard is visible. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. आपण एक आता एक्झाम्पल घेऊया. Okay, good. I'll consider one example. POS पहिला SOPच पहिल्यांदा घेऊया. Summation of M च्या टर्म्स दिलेले तुम्हाला in bracket 1, 3, 7, 11 and 15.
आता मला वाटतं केमॅप सगळ्यांना येतो, त्याच्यामुळे काय 2 घेतला, 3 घेतला काय, 4 घेतला, व्हेरिएबल घेतला तरी पण तुम्हाला येईलच ते. ओके. देन प्लस डोंट केअरच्या कंडिशन्स डी न डिफाईन केलेल्या जातात. डी इंटू ब्रॅकेट 0, 2 and 5. Okay, 0, 2 and 5 is there. Screen is visible? Yes, ma'am. Okay, then I will use a 4 variable K-map. Same procedure. Don't care add झालं म्हणून घाबरून जायचं काम नाही. Procedure is same, rule is same to everyone. Okay. K-map आपला ABCD चा same. Here it is A, here it is B, C and D is there. Okay, then cell numbers. As usual, you are supposed to write down the cell number. As is the first example, I will note down the cell numbers also. मग पुढं काय लक्षात येते तुमच्या लगेचच, कारण ऑलरेडी आपण आता केमॅप सॉल्व्ह केलेले आहे. 3, 2. Then here it is the 4, 5, 4, 5, 7, 6. Yes. Yes, any query? Screen is visible, na? Yes, ma'am. Somebody wants to say anything? आता हा झाला 14. ठीक आहे, आता एंट्री करायच्या त्याच्यात मला. विल मेक एंट्रीज. 137, 1, 3, 7, 11, 15. एसओपीच्या फॉर्म मध्ये असेल तर 1च लिहायचं. आता डोंट केअरची कंडिशन कशी डिनोट करायची म्हणून सांगितले, कॅपिटल एक्स इज देअर. मग 0 आहे डोंट केअर, कॅपिटल एक्स, 2 आहे आणि 5 आहे. ठीक आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ग्रुपिंग करायचं. कसं ग्रुपिंग करू सांगा मला तुम्ही. टेल मी द ग्रुपिंग. 3, 7, 15 and 11 चं कॉर्ड. जस्ट मिनिट. 2 सांगा मला. 3, 7, 15, 11. ओके, 3, 7, 15 आणि 11 हा एक घेतला मी. अजून 1 and 3. 1 and 3. व्हेरी करेक्ट. म्यूट युअरसेल्फ. म्यूट करा तुम्हाला. जेव्हा आपण एसओपीचे एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले त्याच्यामध्ये आपण येस सांगा, बोला, कोणाला बोलायचं. 0, 1, 3. 0. तुम्हाला व्हेरी करेक्ट. साक्षी ना? Sakshi. 0, 1, 3, 2 is very correct. But up till now, whatever the examples we have solved, we have considered only 1, 1, 1. Now we are going to add one extra thing, that is a don't care condition. Don't care condition चा meaning तुम्हाला मी मराठीत सांगितलेला आहे. जर घ्यायचं असलं तर घ्यायचं कधी घ्यायचं? If it will be beneficial for me. मला बेनिफिशियल असेल तर मी घेणार, नाही तर सोडून देणार. फॉर एक्झाम्पल, आता इकडे लक्ष द्या. 1 आणि 3. मी 1 आणि 3 चा पेअर घेतला. किती व्हेरिएबल कॅन्सल होतात? Only one variable is going to cancel. But what will happen if I will consider this chord? Chord घेतल्यावर काय होतंय? 2 व्हेरिएबल कॅन्सल होतात. व्हेरी करेक्ट. मग मी काय कन्सिडर करेन सांगा? पेअर कन्सिडर करेन का कॉर्ड कन्सिडर करेन? कॉर्ड. Then what I will do, I will consider this chord. आता तुम्ही म्हणाल इथं पण एक डोंट केअर कंडिशन आहे ना, मग ह्याचं काय करायचं? आपल्याला लागणार आहे का ती डोंट केअर कंडिशन? म्हणजे एखादा वन असा आहे का की ज्याच्या बरोबर कन्सिडर केल्यानंतर माझे टर्म्स कमी होतील? आता कुठं 1 राहिलाय का? हा 1 आहे. हा वन ऑलरेडी ह्या कॉर्ड मध्ये आलेला आहे. हा 1 ऑलरेडी ह्या कॉर्ड मध्ये आलेला आहे. कळतं तुम्हाला मला काय म्हणायचंय? नो मॅम, ते घेतलं तर वाढतील. काय ते घेतलं तर आपले व्हेरिएबल्स वाढतील. कुठलं? हा व्हेरी करेक्ट. हा जर 5 नंबरचा अजून एक मी घेतला तर काय होणार? माझे व्हेरिएबल्स वाढणार आणि टर्म्स वाढणार. मग घ्यायचा का तो, का नाही घ्यायचा? नो मॅम. व्हेरी करेक्ट. जर आपल्याला पाहिजे असेल,
दो कन्सिडर केल्यानंतर माझ्या टर्म्स कमी होत असतील तर डेफिनेटली मी तो घेणार, अदरवाईज मी घेणार नाही. कळतंय? मग इथे ह्या एक्झाम्पल मध्ये मी घेणार का? नाही घेणार. कळतं? ह्या एक्झाम्पल मध्ये हा डोंट केअर मी असाच सोडून देणार, कारण मला नको आहे ना तो घेतल्यानं माझं काय व्हायला लागलं, अजून टर्म्स वाढतात. मग डोंट केअर आहे तो. घ्यायचं असलं तर घ्या, नाही तर सोडून द्या. तुम्हाला बेनिफिशियल असेल तर घ्यायचं, तुम्हाला नसेल तर सोडून द्यायचं. कळतंय? सो हे बघा, ह्याच्यामध्ये अजून एक ऑप्शन आहे तुमच्यासाठी. हा न कन्सिडर करता, हा जो वरचा कॉड आहे 0132 तो न कन्सिडर करता तुम्ही हा पण कन्सिडर करू शकता, हा वाला. हे दोन केअर आहेत ते नाही घ्यायचे, हा वाला घ्यायचा. कळतंय? हॉरिझॉन्टलचा जो तो आहे तो न घेता 1, 5, 3 आणि 7 चा पण कॉर्ड घेतला तरी चालेल तुम्हाला, कारण हा पण घेतला तरी कॉर्डच होते, हा पण घेतला तरी कॉर्डच होते, आणि ते डोंट केअरच आहे दोन्हीचं. एकतर हे दोन घ्या, एक आडवा उभा, किंवा हा 4चा कॉर्ड, किंवा हा उभा एक घ्या. कळते का? कळते का? येस मॅम. Yes, ma'am. हा, सध्या आपण कुठला घेतला? मग आपण हा न घेता आपण हा आडवा घेतला. सम स्टुडंट विल कन्सिडर इन्स्टेड ऑफ दिस. कोणता? इन्स्टेड ऑफ, मी दाखवते तुम्हाला. इन्स्टेड ऑफ कन्सिडरिंग दिस कॉर्ड, सम स्टुडंट मे कन्सिडर दिस कॉर्ड. दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. मग हे दोन आहेत, हे डोंट केअर, ते डोंट केअर तसेच ठेवून टाकायचे, ते नाहीत घ्यायचे मग. कळते तुम्हाला? कळते का? मग तो नाही कॉर्ड घ्यायचा, मी दुसरे घ्यायचे मग आपण. हा, कळालं का? हा, मग मला आन्सर सांगा आता. कोणता कॉर्ड घेऊ आता आपण? मला सांगा आणि आन्सर सांगा. विच वन आर सपोज टू कन्सिडर? सर फर्स्ट कॉर्डच घ्या. पहिला आडवं होतं ते घ्यायचं का? येस. हा वाला घ्यायचा. ठीक आहे. टेल मी द आन्सर फॉर दिस. हु विल टेल द आन्सर? एसओपी आहे हे ए बार बी बार. ए बार बी बी बार. बार. करेक्ट आहे का? करेक्ट येस आहे. मॅम. रिमेनिंग ऑल ए बार Yes, बी ma'am. बार प्लस ए बार डी हा बार. हे, आणि ह्याचं काय येणार? सी डी. C into D. This is your final answer. कळालं का? जर, लक्ष द्या, जर मी हा डोंट केअर न घेता नुसती पेअर घेतली असती तर काय झालं असतं? पेअर घेतली असती तर ह्याच्यामध्ये अजून एक व्हेरिएबल कॅन्सल ऍड झालं असतं, म्हणजे अजून एक ऑपरेशन ऍड झालं असतं. अँडिंगचं ऑपरेशन एक ऍड झालं असतं आणि इनपुट एक वाढलं असतं त्याच्यामध्ये. सो दिस इज द यूज ऑफ डोंट केअर कंडिशन. डोंट केअर फायद्यासाठी वापरायचं, फायदा नसेल तर सोडून द्यायचं. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. कळते का? येस मॅम. ओके. होप ऑल ऑफ यू नोटेड दिस एक्झाम्पल. एक्झाम्पल नोट Yes, करून ma'am. घेतलं? येस नोट मॅम. करून. ओके. शॅल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्झाम्पल? Yes, चला येस मॅम. घ्या मग आता पुढचं एक्झाम्पल घ्या. टेक द नेक्स्ट एक्झाम्पल. 3 व्हेरिएबल्स एक्झाम्पल सांगते मी तुम्हाला. टेक डाउन एक्झाम्पल 3 व्हेरिएबल. Summation of m in bracket 1, 3, 7 plus don't care 0, 5. Noted example. This is 3 variable. 3 variables के मॅप काढायचा आता तुम्ही. थ्री व्हेरिएबल के मॅप एंट्रीज करा. एसओपीचे एक्झाम्पल आहे हे, समेशन आहे म्हटल्यावर. अँड सॉल्व दिस.
सोनाली काटे. सोनाली काटे. हा. सोनाली काटे. Am I audible, Sonali? Am I audible? Megha? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोनाली काटे नाव घेतलं की एक्झिट झालं लगेच. सोनाली काटे. मॅम सांगू द्या आन्सर. हा, वेट लेट अदर्स विल सॉल्व. हा, सोनाली काटे. एम ऑडिबल? सोनाली. Rupam is not there today. Rupam. नाहीये का? मॅम सांगू द्या आन्सर. Amar? Amar is there? Amar? Okay. Amar is not there. Amar? Am I audible to you, Amar? येस मॅडम. हा, आन्सर झाले का? आन्सर झालं का अमर तुमचं? नाही मॅडम. ओके. सर. ओके, थांबा 1 मिनिट. मी के मॅप काढते. ABC. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 एंट्रीज. 1, 3, 7 ला 1, 1, 3, 7. हा, डोंट केअर. 0 0, आणि 5. सॉरी 0 and 5. 0 आणि 5. काय केलं सांगा? 1 3 5 Code 7 केलं. Code. 1 3 5 7. 5, 7. 1 3 5 आणि 7 चा कॉड घेतला. त्याचं काय केलं ह्या डोंट केअरचं? घेतलं का ह्याला? नाही. No ma'am. सोडून द्यायचं. व्हेरी करेक्ट, व्हेरी गुड. ह्याची गरज नाही आपल्याला, मग त्याला सोडून द्यायचं. कळालं आता सगळ्यांना? Yes, आन्सर सांग. व्हॉट इज आन्सर? शेफाली. C. आन्सर इज C. सी. आले का सगळ्यांचं? आन्सर इज सी. आले का? Yes, ma'am. आले आन्सर. व्हेरी गुड. Answer is C. Okay. We'll go to the next example. Hope all of you noted this example. Take down next. Yes, ma'am. Okay, good. Take down next example. Summation च्या terms घ्या. Summation 1, 4, 7, 10, 13. This is summation च्या terms. Plus don't care च्या terms घ्या. Don't care 5, 14 and 15. 4 variable है. Note down and solve the example.
Completed. Anyone has completed? Yes, ma'am. Okay. Wait. Others will solve the example. Yes, madam, completed. Okay, wait. झाले. Okay. Completed all of you? Yes, Meenal. Megha, Meenal, completed? Shivani, Srushti, Prajakta, Priyanka, completed, good. Completed all of you? Yes. I'll draw 4 variable K map first. Okay, somebody has written answer, I think so. Let first complete the entries A, B, C, D. Entries सांगा मला 1, 1, then 4, then 7, then 10, and then 13. These are the ones. This is correct. This is correct. Yes. Yes, ma'am. आता डोंट केअरच्या कुठल्या 5, then 40 and 15. सांगा मला आता काय केलंय ग्रुप कसं केलं तुम्ही मला सांगा. 5, 7, 13, 15 चा कॉर्ड. एक कॉर्ड केलं कशाचा 5, 7, 13 आणि 15 चा कॉर्ड. 15 चा. हा. ओके गुड. दिस इज वन कॉर्ड. नेक्स्ट 4 आणि 5 चा पेअर केला. 4 आणि 5 चा पेअर केला. ओके नेक्स्ट 1 आणि 5 चा पेअर. 1 आणि 5 चा पेअर केला. ओके नेक्स्ट 14 आणि 10 चा पेअर. 14 आणि 10 चा पण एक पेअर केले. पेअर केला. ओके 3 पेअर्स 1 कॉर्ड. ह्याच्यापेक्षा वेगळं कोणी केलंय का? औदुंबर सेम केले. सेम केलं. गुड. असंच केलं. असंच केलंय. अमर सेम. ओके अमर हा मॅडम सेम केलंय. ओके रिमेनिंग ऑल ह्याच्यापेक्षा कुणी वेगळं केलंय का? नो किंवा मॅम. हे मला कळलं. ओके असं कोण आहे का की मला कळलंच नाहीये का कसं केलं ग्रुपिंग ते? आय विल रिपीट वन्स अगेन. येस वैशाली डन. असं कोण आहे का की मला कळलंच नाही कसं ग्रुपिंग करायचं? अजून एकदा सांगा मॅडम. आहे का कोण असतं? वन्स अगेन आय रिपीट फॉर देम. अनम्यूट युअरसेल्फ अँड टेल मी. मला कळालेलं नाही. अजून एकदा सांगा मॅडम ग्रुपिंग कसं करायचं? आहे का कोण? अंकिता कळाले का? श्वेता अंकिता हा येस मॅम. ओके वैशाली
कळाले सगळ्यांना? शिवानी अरेकर, येस मॅम. हा आन्सर सांगा. ग्रुपिंग असंच केले का तुम्ही? हो मॅम. ग्रुपिंग, हा मला आन्सर सांगायचं. ह्या कॉडचा आन्सर सांगा मला पहिल्यांदा. ह्या कॉडचा आन्सर काय सांगा. BD. बी डी. व्हेरी, हा कोण म्हणते बी BD. बार डी? बी डी येणार का बी बार डी येणार? BD मॅम. BD. BD मॅम. हू सेड बी बार? मी मॅम आरेकर. बी डी का बी बार येणार? BD मॅम. बी डी बरोबर आहे ना? हा नेक्स्ट, व्हॉट इज द आन्सर फॉर दिस पेअर? ह्या पेअरचा आन्सर सांगा. ACD बार. ए AC हा D बार. करेक्ट. ए सी आणि डी चा बार. गुड. आता ह्या पेअरचं सांगा. दिस पेअर. A bar. हा ए बार, ए बार, B. C bar. बी, B. हा C bar. सी बार. दिस आन्सर इज करेक्ट. Yes ma'am. ओके. आता कुठला पेअर? ओके, कुठली पेअर राहिली आता? ही वाली पेअर राहिली. ह्याचं सांगा आन्सर. A bar 5. A काय? bar ए बार, 10. A bar. A bar. हा C bar. ए बार, सी बार, D. ए बार, सी D. बार आणि डी. करेक्ट. ऑल द आन्सर्स आर करेक्ट. 1 2 3 4 5 Yes, आले. ma'am. 5 terms are there. All of you understand? Yes. Yes? Any query? Yes ma'am. No ma'am. ओके. चला अजून 1 2 एक्झाम्पल घेऊया त्या सोपीचे. देन विल प्रोसीड फॉर द पीओएस ऑल्सो. ठीक आहे? टेक डाऊन. एसओपीचं पीओएसचं देऊ का एक्झाम्पल? का एसओपीचं अजून घ्यायचे आहेत प्रॅक्टिसला? एसओपी कळाले का? द्या मॅडम. ओके. एसओपीचे होमवर्कला देते. मग आता पीओएस ला जाऊयात का आपण? हो मॅम चालेल. आता पीओएस घेऊयात. चलो. ओके. चलो टेक डाऊन. पीओएस एक्झाम्पल घ्या मग Yes, तुम्ही ma'am. आता. ओके. नोट डाऊन पीओएस. पाय एम, कॅपिटल पाय, कॅपिटल एम, ब्रॅकेट मध्ये घ्या टर्म्स 6 7. पीओएस आहे हे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ह्या झाल्या टर्म्स. आणि डोंट केअरच्या घ्या 10. सॉरी, डोंट केअरच्या टर्म्स घ्या 1 4. दोनच घ्या डोंट केअर. करा सर. एसओपी पीओएस आहे हे. डोंट फॉरगेट दिस इज अ पीओएस. 0 लिहायचं जे प्रेझेंट आहे त्याला आणि बाकीच्याला डोंट केअर करायचं. If you are completed, tell me.
सांगू मॅडम. Just wait, others will solve. 1-2 minutes we will give, then we will. Yes, completed all of you? Completed? Yes, Completed? येस Okay. मॅडम. आन्सर सांगा मला. का ड्रॉ करायचा के मॅप आपण? हो करा मॅम चालेल. ड्रॉ करायचा का के मॅप? हो मॅडम चालेल. हो मॅम करा. ओके. ड्रॉ द के मॅप. टेल मी द एंट्रीज. 1 कुठे आहे? सॉरी 0 कुठे कुठे आहे मला सांगा. 7, Just a minute. 7, 6, 7, 0 na? This is a हाँ POS, so it is 0. हाँ Next, 7, 6 ला 6, 6, okay, 7, 6, 8, 12, 8, 12, 9, okay, 9, 10, okay, 10, 11, 11, 11, 12, 12 marked, 13, 13, 13, 14, 14, and 15. 15. हे आहेत काय? हे आहेत टर्म्स दिलेल्या. तर डोंट केअर काय आहे 1 आणि 4. 4. 4, Okay, don't care. It is 1 and 4. आणि 4. Done? आता सांगा मला ग्रुपिंग कसं गेलं. मॅम ऑक्टेट होत आहे. 12, 13, होते मॅडम. ऑक्टेट होते. कशाचं सांगा मला. 12, हे 13, खालचे दोन. खालचे 12, 13, 2. 15 ओके, ऑक्टेट इज देअर. देन व्हॉट इज नेक्स्ट? कॉड होत आहे. नेक्स्ट कॉड होते. क्वेश्चन सॉल्व. 7, कशाचं? 6, 15, 14. 15, 14 च कॉर्ड होतं. हेच झालं. एवढंच केलं का मग? हा मॅम एवढंच केलं. ह्याच्यापेक्षा वेगळं तुम्ही काय केलंय का? 4 and 12 चा आपण 4 and 12 मॅडम वरचं 7, 6 पेअर पण होते. Ma'am, 7 पेअर पण होते की मॅम कशाचं? 7, 6 7 and 5. 7, 6 औदुंबर. औदुंबर. Pair पण is मॅडम good. 7 औदुंबर. Pair is good or chord is good? कॉड मॅम. Wait a minute. औदुंबर. Chord is better or हा? pair is better? कॉड मग का तुम्ही पेअर म्हणताय मला 7 and 6 च करा म्हणून? First you have to try for the 8 number of ones. Sorry, zeros, then 4 number of, then 2, not possible, 1. कळतंय का? अजून काय? हा, येस येस. पेअर. कशाचा 4 आणि? हा बोला ना. कोण आहे? मिनल.
मीनल बोला मीनल. 4 आणि 12 ची आपण पेअर नाही का करू शकत? 4 आणि 12. आता का करायची हे डोंट केअर आहे ना. हे जो 0 आहे, हा जो 0 आहे तो ऑलरेडी ह्या ऑक्टेट मध्ये आलेला आहे ना. आलाय की नाही? मग हा डोंट केअर असा आहे. जर पाहिजे असेल तर घ्यायचा, नाहीतर टाकून द्यायचा. yes, We have to first call. We have to concentrate first on the terms. SOP च्या टर्म्स कुठल्या आहेत, PO च्या टर्म्स कुठल्या आहेत, त्याचं ग्रुपिंग करायचं आपल्याला. ते ग्रुपिंग करताना जर मला एखाद्या डोंट केअर कंडिशन लागली तर घ्यायची, नाहीतर नाही सोडून द्यायची. आता सध्या काय आहे ह्याची गरज नाहीये मला. फॉर एक्झाम्पल, इकडे लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल, इथं एक 0 असता, तर मग मी काय केलं असतं, हा कॉड केला असतं की असं का हा करताय? हा 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 कॉड केला असता का नाही? पण इथं 0 आहे का? नाही. मग मला ह्या डोंट केअरचा काहीच उपयोग नाहीये ना. मग मी का घेऊ? वाय टू इन्क्रीज द टर्म्स? मग नाही घेणार मी. याची गरज नाहीये मला आता सध्याला, म्हणून सोडून द्यायचा. दोनच, एक ऑक्टेट होणार आणि एक कॉड होणार. सांगा ह्या ऑक्टेटचा आन्सर काय आलाय? ए बार. ए बार. ए बार. व्हेरी करेक्ट. हा SOPOS आहे, विसरू नका. आणि ह्याचं काय आन्सर येतंय ह्या कॉड ऑक्टेट बी बार कॉडचं? प्लस बी सी बार बार. प्लस सी बी बार. बार प्लस सी बार. बी बार प्लस सी बार. व्हेरी सी बार. करेक्ट. बी बार प्लस सी बार. कळाले का सगळ्यांना? येस मॅम. औदुंबर कळालं का? औदुंबर. हो हो मॅम. हो मॅम. We have to first concentrate on 8 number of zeros, then 4 and then 2 and then 1. ओके. आता एक एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे तो देते मी तुम्हाला. टेक डाऊन. पाय ऑफ एम, कॅपिटल पाय ऑफ एम, ब्रॅकेट मध्ये टर्म्स लिहा. 1, 3, 4, 6, 12, 14. आणि डोंट केअरच्या टर्म्स आहेत 9 आणि 11. हे आहे 4 व्हेरिएबलच आहे हा पण. स्टार्ट सॉल्विंग. Start solving. Take a 5 minutes. Completed. Okay, somebody has written answer. Yes, ma'am. Okay, wait, let others will. Let will give some time to others.
Okay. Pratibha. Okay, Pratibha, Pratiksha completed. Okay, no problem. We'll verify the answer. केले का complete सगळ्यांनी? शिवानी, मेघा, ऐश्वर्या, ज्ञानेश्वरी, संजना. मॅडम माझं लिहिताना ए बार झाले तिथं बी बार आहे. Okay, no problem. सृष्टी completed. सृष्टी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रोहिणी. श्रेया, yes, श्रेया. बोला श्रेया. Any problem, श्रेया? Yes, ma'am. बोला की. What is the problem? Completed, ma'am. Completed, na? Okay, good. Vaishali, Minal. Okay, Minal has written answer. Smita. Okay, all have written. Shweta completed. Shweta. Shweta Nipse. Yes, ma'am. Completed. Completed. Okay. Pratiksha, Shefali, Ankita, Nikhil. No? Okay. Okay. Chalo. Mute yourself. Who is there? Mute yourself. Okay, we'll solve now. Enter Sangamala. This is a pi. It means that we have to write down the 0 for whichever terms are there. Here it is a 0. Then 3, just a minute. 0. Then 3 is there. Okay. 4, 4. Okay. 6. 12, 12. And 14, 40. Don't care. 9, 11. 9 and 11. 9 and 11. काय काय केलं सांगा. Who will tell? कॉड केलेत मॅडम. 2 कॉर्ड हा. आहेत. दोन कॉर्ड कुठले कुठले? 4, 12, 4, 12, हा. 6, आणि 14. 6 and ओके 14. कॉर्ड केलं 6 and 4. 4, 12 आणि 6, 14. बरोबर आहे का? पुढचा कुठला केला? पुढचा कुठला? 1, 3, 9, 11. व्हेरी गुड, व्हेरी करेक्ट. एक्झाम मध्ये विचारलेला क्वेश्चन आहे. ह्याचा आन्सर सांगा. ह्या कॉर्डचा आन्सर सांगा. A bar plus D bar D. D bar plus D. औदुंबर मधनच एक कुठं आलं? B bar B plus bar D. plus A म्हण B bar plus D म्हणलं मॅम मी. बी बार प्लस डी ना? करेक्ट. हा, ह्या कॉर्डचं सांगा. B B plus plus D D bar. bar. प्लस डी बार. बी प्लस D bar. D bar. बी प्लस कसं येतं? हा, बी प्लस, सॉरी बी हाँ, प्लस B plus बी D प्लस bar. D bar. डी बर. ओके, डन 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 डन. मला कोणीतरी ए टाकलेलं दिसलं आन्सर मध्ये. मॅडम तेच बी बार की ए बार झालेलं. ओके, हा तुम्ही सांगितलं मला. ओके, ए झालं होतं. प्रतीक्षा. ओके, प्रतीक्षा रुंगे. नो प्रॉब्लेम. आन्सर इज बी बार प्लस डी. बी प्लस डी बार दोन कॉर्ड होतात. व्हेरी गुड. खूप छान. मला असं वाटतं समजले तुम्हाला सगळ्यांना. एव्हरीवन इज एबल टू. आता एक लास्ट एक्झाम्पल घेऊ. एसओपी वरचं एक्झाम मध्ये विचारलेलंच आहे हे पण. देन वी विल स्टॉप. टेक डाऊन. समेशन ऑफ एम इन ब्रॅकेट. एसओपीचं एक्झाम्पल आहे 0, 2, 4, 8, 10. 0, 2, 4, 8, 10. आणि डोंट केअर आहे 6 and 11. करा सर. 4 व्हेरिएबल्स आहे. एसओपी ना मॅडम. मॅडम येस Yes, प्रतीक्षा. एसओपीच आहे ना? हो, समेशन म्हटल्यावर एसओपीच असणार ना. बोर्ड विजिबल आहे ना? बोर्ड इज हा. विजिबल. हा, येस. येस ओके मॅडम. हा. ओके ओके. समेशन आहे एसओपीचं एक्झाम्पल आहे.
मॅडम केलं सॉल्व्ह झालं. Yes, completed. हो येस मॅडम. Okay, Rohini has written answer. Rohini. Okay, Minil. Okay, the answer is different. Rohini and Minil answer is different. Shefali's answer is also different. काय झालंय? आन्सर का चुकायला सगळ्यांचं वेगवेगळं काय लागलंय? प्रतिभा, this is SOP, not a POS. प्रतिभा सूर्यवंशी. This is SOP. हा SOP है, POS नहीं है. Correct your answer. Meenal, check your answer. Shefali, you also. Everyone's answer is different. How come? Check your answer, everyone. Check your answer. Pratiksha, 3 variables, 3 terms. Okay. Pratibha, corrected. Okay. Prajakta, everyone's answer is different. I'm not getting why. Let's see here, everyone. Matrix सांगा मला इथे. 0 to 4. SOP आहे 0, 1 2, 4. Okay. Then 8 is there. And then 10 10 is there. Don't pair condition. 6 and 11 Okay. 6 and 11 काय केलंय सगळ्यांनी? कॉड केले 2 कॉड केले. सांगा पहिला कॉड. मॅम 0 4 1 2 आणि 6 0 4 2 6 इकडचे दोन असे कॉड केलेत का? हा वाला कॉड केलाय. बर, त्याच्या पुढे काय केलंय अजून? 0 8 2 10 चा कॉड केला. कोपऱ्यातले. हा हा एक. हा एक. अरे बाबा. आणि हा एक. आणि कोणता कॉड केला तुम्ही? 0 4 हा वाला. हा आणि हा वाला. हा ह्याच्यापेक्षा वेगळं कुणी केलंय? आन्सर कसे वेगवेगळे आलेत मग तुमचे? 2च कॉड येतात ना. हा मॅम म्हणजे वेगळं कसं आन्सर आलं? ऐश्वर्या देवकुळे. लिहिताना चुकलंय माझं. हा ओके. मेघा. मॅडम माझी एक एक्स्ट्रा झाली ती 11 डोंट केअर आहे ती मी त्याचा पेअर केला त्या चुकून. नाही करायचं असं. चुकून मग 0 मार्क मिळणार. असं नका करू. मेघा. मॅम मी सेम असंच केलंय. मेघा प्लस लिहिलं नाही तुम्ही तिथे आन्सर मध्ये. प्लस लिहायचं राहिलंय तुमचं. हा प्रतीक्षा रुंगे. प्रतीक्षा 3 टर्म्स आलेत तुमच्या. मी 11 आणि 10 चं ते पेअर घेतलं मॅडम ती डोंट केअर. का घ्यायची सांगा बरं? का घ्यायची 11 आणि 10? डोंट केअर. पहिले आपल्याला कळते का? असं हो मॅडम. पहिले कॉड घेतले पहिले कॉड घेतलेत बरोबर. नंतर ते हा. पेअर केलं तिसरा त्यामुळं आन्सर चुकला. नाही हे 1 ऑलरेडी हा याच्यामध्ये आलेला आहे ना. मग कशाला घ्यायची याची? हा मॅडम. नाहीये. सो 2 कॉर्ड्स ओनली. आन्सर सांगा मला. औदुंबर अमर. येस मॅम. हा आले का आन्सर? दोघांचे 2 कॉर्ड ए केलेत बार डी. हा सांगा पहिला कॉर्ड. हा 2च केलेत. सांगा. ए बार डी बार डी बार प्लस बी बार डी बार. बी बार. हे पाठ सेवारच नाही. हा बी बी बार डी बार ना. हा मॅम. आले का? ए बार डी बार प्लस बी बार डी बार. प्लस बी करेक्ट. बार डी बार. हो मॅम. This answer is correct. A bar D bar Yes, plus ma'am. B bar D bar. येस मॅम Okay, good. No problem. Everyone has understood this. येस मॅम कळालंय का? हो मॅम आधी पहिलं गोष्ट. फर्स्ट थिंग. Shefali, mute yourself.
Sakshi, mute yourself. First thing is, first you have to find out whether this is SOP function or the POS function. जरी don't care दिलेलं असलं तरी SOP एका POS आधी लक्षात घ्या. Sometimes what will happen, you will get a correct answer, but instead of understanding whether it is SOP or the POS, तुमचा answer चुकू शकतं ना. आता झालं होतं एकांचं, प्रतीक्षाचं झालं होतं, मला असं वाटतंय का प्रतिभाचं झालं होतं. काय झालं होतं, सो टर्म्स दिली SOP ची, तुम्ही आन्सर लिहिता POS मध्ये. असं करू नका. फर्स्ट कॉन्सन्ट्रेट ऑन SOP एका POS आहे, देन विथ डोंट केअर आहे का विदाउट डोंट केअर आहे, अँड फर्स्ट you have to try for the 8 number of ones, then 4 number of ones, then 2 number of ones, and then 1. For the don't care, you should understand whether it is useful for me, मला लागणार आहे का ते, because of that terms will get reduced or the number of variables will get reduced. Always remember our that aim for using the K-map is to minimize the function, minimize the terms, minimize the variables, not to increase it. कळतंय का? So always concentrate on that and then apply the rules. Hope everyone is understood this. Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Then today I will give us some examples. 2-3 examples on the SOP, don't care. 2-3 examples on the POS, don't care. And you have to solve it. But it's my request to everyone. Solve करून मला त्याचा answer टाका. It will be practice for you. It will be practice for you. Okay? Okay, is it okay? Yes, ma'am. Okay. ma'am. Okay. We will stop here only. Thank you. You can leave now.